अस्सलाम वालेकुम खान भाई। वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी खुशी हुई आपको देख के, इतना बड़ा फार्म हमारे भाई ऐसा करते हैं क्या। तो मैं फ़ोन में सुना था, लेकिन जब सामने न देखा तो और भी ज़्यादा खुशी हुआ था। इतना बड़ा फार्म इतना अच्छे से बना के रखने के लिए तो पहला आपको मुबारक भाई, इतना बहुत शुक्रिया मेरे काम भाई करते साहब, हैं। तुम्हें यहाँ तो बहुत दूर से यहाँ तक हमारे फार्म को ऐसा हमना भी खुशी। और ऐसा फार्म सबको भी दिखाना, यहाँ एक सिस्टम बना को है हमें हाँ, वेरी सिंपल, वेरी बहुत मतलब बहुत कम खर्चे में बहुत सारा जानवर हमें पाल सकते हैं करने का एक सिस्टम है। हाँ। मैं तुमने क्लीन से पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ क्या है तो लेबर बहुत कम लगता है। मेरा पास 800 बकरे का फार्म है। 800 बकरे के फार्म में भी हम लेबर आपको, तुम 2 आदमी रहे तो भी 800 बकरा देख सकते हैं। देख सकते एक हैं। आपको फीडिंग सिस्टम है, एक आपको उनका रहने का जो तरीका है प्लेस। वो बहुत अच्छा बना को सोच समझ को कर को ही। इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर भी नहीं है इसमें। अच्छा। पूरे जने क्या करते हैं, एलिवेटेड शेड्स बनाते हैं, जानवर को ऊपर रखते हैं, गोबर नीचे पड़ने अगर सोचते हैं। गोबर उठाने का महीने में 1 बार 2 बार, ये चारा डालने का रोज भी 3 टाइम डालना रहता है। 3 टाइम अब फॉर एग्जांपल तुम्हें एक 300 बकरा रखेगा तो 600 से 800 किलो चारा उसे ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। 8 अड़ी 10 अड़ी उठाने को जाना पड़ता है। तो इंसान के हाथ में, एक आदमी 2 आदमी के हाथ में 800 किलो डेली ऊपर उठाना तो उन्हें परेशान होता है। परेशान। वो हिसाब से हमें नीचे के हिसाब से करें। बट गोबर उठाते सो महीने में 1 बार 2 बार, तो वो नीचे 4 अड़ी हाइट में रखो ही। महीने में 1 बार 2 बार एक्स्ट्रा लेबर लगा को, नहीं तो हमारे आदमी के हाथ से वो निकाल सकते हैं हमें। वो हिसाब से क्या होता है तो जानवर को फुल पेट चारा मिल सकता है। देते हैं। 600-700 किलो डेली उठा के ऊपर डाला को तो नहीं डालना होता। उन्होंने क्या करते हैं तो 200-300 केजी दाल को छोड़ डालते हैं, जानवर नहीं आता। जानवर नहीं आता तो क्या अभी फीड 1 बार डालो, घास 1 बार डालो, कच्चा पत्ता 1 बार डालो, हरिया चारा 1 बार डालो, ऐसा 3-4 बार डालने का रहता है। हाँ। वो सिस्टम से भी अवॉइड कर को हमें एक टीएमआर करको, एक प्रोडक्ट के ऊपर टोटल पूरा फार्म चला रहे हैं। पूरा फार्म हमें टीएमआर के ऊपर चल रहा है फिलहाल। अच्छा खान भाई, हमें इंशाल्लाह इसके बारे में तेलुगु में बात करेंगे। इससे पहले और एक भी हिंदी में एक सवाल करेंगे। तो ये 800 का जानवर कैपेसिटी है आपका, तो हर हफ्ते में या महीने में कितना मार्केट में कितना जा रहा है मार्केट में आपका माल? मार्केट तो मैं महीने में 200 से 250 बकरा तो मैं बाहर दे रहा हूँ फिलहाल। अभी चल रहा है माशाल्लाह। अब वीकली होना तो भी 50 से 60 100 तक भी कैपेसिटी है मेरे फार्म में, दे सकता हूँ मैं। वो कैसा है, हमारे पास मार्केट को आदमी हमारे पास आता है, हमारा रेट को एडजस्ट होकर आता है, वो हिसाब से बकरा मैं दे सकता हूँ। क्या प्राइस पे चल रहा है जनाब मैं आपका? 360 रुपये पर किलो लाइव वेट दे रहा हूँ। 360 मेरे पे पास कम से कम 35 किलो से लेकर 40-5 किलो तक का बकरा मिलता है। ये एवरेज का बकरा Average सेल्स के मिलता लिए। है। 30 किलो के ऊपर का बकरा दूंगा मैं। यहाँ 800 बकरा रहता है, 800 से बकरा कभी रहता है। उसमें उन्हें जो सेलेक्ट करते हैं, उनको क्या वेट में होना, वो वेट का बकरा उन्हें उठा सकते हैं। उठा सकते हैं वारम में होना तो भी 50-60-100 बकरा तक भी मैं वारम में दे सकता हूँ इंशाल्लाह। और ये एड्रेस एक मरतबा बता सकते हैं? ये आपको कोनगानहल्ली विलेज बोल को ಹೊಸೂರು हुबली में आता है। ये गोरीबिंदु तालुक, चिಕ್ಕबಳ್ಳಾपुर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका स्टेट से। इधर हिंदूपुर से 30 किलोमीटर में आता है। మాషాల్లా. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ హిందీ ఇంట్రడక్షన్ ఎందుకు చెప్పానంటే, చాలామంది అన్న మీరు 20 నిమిషాల వీడియో అట్టా పెట్టేస్తున్నారు, 2 నిమిషాలు మా కోసం ఇట్లా మాట్లాడండి అనేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. సో అందువల్ల అలా చెప్పడం జరిగింది. సో అడ్రస్ అయితే మీరు విన్నారు. ఇకపోతే ఖాన్ భాయ్ గారి కాన్సెప్ట్ ఏంది, ఆయన పొట్టేళ్ల పెంపకంలో ఆయన చేసే విధానం చాలా ఉన్నాయండి. ఒకటి కాదు, చాలా ఉన్నాయి. ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటే విషయాలు మాట్లాడాల్సింది అన్నీ మాట్లాడదాం. సో ఫస్ట్ షెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ గురించి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఆయన మాటల్లో అడుగుదాం అది. ఖాన్ గారు, మీరు ఇంత పెద్ద షెడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, 800 కెపాసిటీ కదా అది. సో మీ ప్రొఫెషన్ వేరేగా ఉంది. సో ఈ పొట్టేళ్ళు పెంచాలా లేదా ఈ ఆవులు గేదెలు పెంచాలా అన్న కాన్సెప్ట్ ఏంది గురుగారు అసలుకి? సార్, నేను ప్రస్తుతం ఈబీలో ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్నాను. అంటే ఈబీ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డులో అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్గా, తాలూక్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తాను. నాకు ఈ జీవాలు, జంతువులు అంటే ఈ అనిమల్స్ అంటే నాకు చాలా అఫెక్షన్. నేను మార్కెట్లో ఒక గౌశాల ఉంది నాది, క్యూపిడ్స్ గౌశాల ట్రస్ట్ అని ఒక గౌశాల పెట్టుకొని ఇక్కడ నేను ఆవుల్ని రకరకంగా ఉండే అట్లా ఆవుల్ని సంతతి లేకుండా పోయిన ఆవులు లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉండే అట్లా అవి నాటి ఆవులంతా ఇదైతే ఉండేది చూసి నేను ఆవుల గురించి ఒక గౌశాలని చేయాలని చెప్పి ఇక్కడ ఫామ్ చేశాను. ఆవులని అంతా నేను సంరక్షణ చేసి వీటిని పోషిస్తా సుమారు ఒక 5-6 ఏళ్ళ ఇంకా నేను దాన్ని చేసుకుంటా వచ్చాను. నేను మార్కెట్లో చూసింది ఏమి అంటే, వీళ్ళు ఇప్పుడు మనము ఈ గొర్రెపిల్లలని సాకే అట్లా వాళ్ళు ఫ్యాటనింగ్కి మన చాలా రైతులు వచ్చిండారు. దాంట్లో వాళ్ళు చేస్తూ ఉండే అట్లా ఒక విధానాన్ని నేను చూసి నాకు కొంచెం కష్టమైంది. ఏమంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే,
దానికి దానాలు ఇస్తారు. దాని జతకి కోల్డ్కి వేసే అట్లా ఫీడ్ని గొర్రెలకు వేస్తూ ఉన్నారు. కోళ్ళకి వేసే అట్లా ఫీడ్ని గొర్రెలకు వేసి దాని నుండి గొర్రెలకి ప్రాబ్లం ఉంది. ఏమి అంటే ఒకటి వాళ్ళకి కిడ్నీ ఫెయిల్ అవుతుంది. 3 months వాళ్ళు ఎప్పుడు ఫ్యాటనింగ్ పెట్టుకుంటారో 3 months పైన వాళ్ళు పెట్టుకోలేక అయ్యేది లేదు. కారణం ఏమంటే దానికి ఒక కిడ్నీ ప్రాబ్లం వస్తుంది. మళ్ళీ ఇది ఏమది వెనకాల కాళ్ళు వాటికి శోధనం లేకపోతుంది. కూర్చుంటే గొర్రెపిల్ల మళ్ళీ లేదు. ఇట్లా అంతా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చూసి ఇవి ఫైనాన్స్ అంటే లాభానికి మనం ఇలాంటి పనులంతా చేస్తా ఉండేది సర్లేదు. వీళ్ళు షెడ్యూల్కి ఇన్ని లక్షలు పోస్తారు, ఒక బ్యాచ్ 2 బ్యాచ్లు చూస్తారు, ఇది వర్కౌట్ అయ్యలేదు, ఇది లాస్ అవుతుంది అని చెప్పి దాన్ని వదిలేస్తారు. ఎందరో యువకులు ఇప్పుడు చాలా మంది డబ్బులు పెట్టి షెడ్యూల్ కట్టి ఎన్నో ఖాళీ ఉండే అట్లా నిదర్శనాలు చాలా మన స్టేట్లోను మన తాలూకులోను చాలా ఉన్నాయి. మీరు చూసింటారు. చాలా యూట్యూబ్లో కూడా మీకు చాలా మాకు ఒక గొర్రెపిల్ల షెడ్ వేసుకుంటే మాకు ఒక పిల్లకి 1000 రూపాయలు వస్తుంది, 2000 రూపాయలు వస్తుంది, లక్షలు సంపాదించవచ్చు. ఇవన్నీ చెప్తా ఉండేది మనమంతా చూస్తూ ఉన్నాము, వింటా ఉన్నాము. చాలా మంది ఇప్పుడు చెట్లు కట్టి లాస్ అయిండే అట్లా నిదర్శనాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాము. దీంట్లో ఏం సత్యం ఉంది చూడాలా అని చెప్పి నాకే అనిపించింది. ఈ జంతువులకి ఏదైనా ఒకటి అంటే ఈ గొర్రెపిల్లలకి మనము ఫ్యాటనింగ్లో ఏ రకంగా చేస్తే మనకి లాభం అవుతుంది, మళ్ళీ ఎట్లా మనం చేస్తే వీళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్ గా చేసి చూపించాలా. మన ఊరికే యూట్యూబ్ లో ఇట్లా చేస్తే ఎట్లయితుంది, అట్లా చేస్తే ఇట్లయితుంది అని చెప్పేదానికన్నా మనమే చేసి చూసి ఏం లాభం ఉంది, ఎట్లా చేస్తే సరిపోతుంది ఇది అనే దాన్ని నేను చాలా థింక్ చేసి దీన్ని ఒక సింపుల్ గా ఒక షెడ్ ని 50 animals కి ఒక షెడ్ ని రెడీ చేసినాను. దాంట్లో నేను మేజర్ గా చూసింది ఏమంటే ఎలివేటెడ్ షెడ్స్ లో లేబర్ ఇష్యూ ఏమైతుంది. షెడ్ వచ్చి 8 feet 10 feet హైట్ లో పెట్టింటారో అది ఏం ఉద్దేశంతో పెడతారనే నాకే అర్థం కాలేదు. నేను కొందరు అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పినారంటే ఈ పిచ్చుకలు పైన ఇంటి కిందికి పడతాయి, ఎత్తుకోవడానికి ఈజీ ఉంటుంది, గాలి బాగా ఆడుతుంది పోతుంది అనేది వాళ్ళ అంచనా. మళ్ళీ ఫీడింగ్ అది మనము పిచ్చుకలు ఎత్తేది నెలకు 1 కితానో 2 కితాలో అంతే. నెలకు 1 కితా 2 కితాలు చేసే అట్లా పనిని మనము డైలీ బాధ పెట్టుకున్నాము అనేది నాకు అక్కడ కనిపించింది. సో లేబర్ కి ఇబ్బంది పెడుతున్నాము. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు 7 feet 6 feet హైట్ లో మినిమం పెట్టింటారు. ఒక 100 animals పెట్టుకున్నామంటే కూడా మనం మినిమం 200 kgs ఫీడ్ దానికి డైలీ వేయాల్సి పడుతుంది. ఒక మనిషి 200 kgs ఎత్తుకొని 6 feet ఎన్ని కితాలు పోయేకి వచ్చేకి ఎంత అవుతుంది? నార్మల్ గానే మనిషి ఒక 4-5 కితాలు ఎక్కి దిగినాడంటే సుస్థ అవుతాడు, వాడు పని చేయడు, పని చేసేకి అయ్యలేదు, ఇవానికి కొంచెం కష్టం అవుతుంది. దానివల్ల ఏం చేస్తాడంటే ఫీడ్ ఎన్ని తక్కువ చేసేదో మ్యాథ్ తక్కువ చేసేదో చేస్తాడు. దానివల్ల మనకేమవుతుంది, గ్రోత్ రాదు. ఇంకోటి ఏం చేస్తామంటే మనము పొద్దున్న ఇంకా సాయంత్రం వరకు మ్యాథ్ వేయము. పొద్దున్నే మనము 6 గంటలకు లేసి అవి మ్యాథ్ వేసే అట్లా పద్ధతే లేదు. రీజన్ ఏమంటే మనము స్టాక్ మనకి చేరులో ఉంటుంది, లేకుంటే పొలంలో ఉంటుంది, లేకుంటే దీంట్లో ఉంటుంది. అక్కడి ఇంకా దాన్నంతా రెడీ చేసి వేసే వరకు 9 గంటలు 10 గంటలకు ముందు ఎవరును ఫామ్లో పిల్లలకి ఫీడ్ వేయరు. ఫీడ్ కానీ మ్యాథ్ కానీ ఈరు ఇచ్చి మళ్ళీ తర్వాత అవి తిని కుదురుకొని వీళ్ళు మధ్యాహ్నము వాళ్ళకి ఇచ్చేపోయారు. అప్పుడు కానీ ఇచ్చింటాం, 9 గంటలకు ఇచ్చింటాం, 10 గంటలకు ఇచ్చింటాం అనుకుంటాము. తిరిగి రాత్రికి ఇస్తాం. అవి ఏం చేస్తామంటే కొంచెం వేసిన ఇంకా అవి కొంచెం తిని కూర్చుంటాయి. మళ్ళీ వాటికి ఆకలి వేయాలి, ఎలాంటి అవి ఏమో తినింటాయి కదా ఉంటాయి. మళ్ళీ సాయంత్రం వేస్తే కొన్ని తింటాయి. అది 2 kgs తినే అట్లా గొర్రెపిల్ల 1 kgలో బాడీ వెయిట్ని మెయింటైన్ చేసుకొని ఉండిపోతుంది. అది డెవలప్మెంట్ రాదు. సో ఇవన్నీ మీరు అంటే ఎవరైనా కానీ ఆ పర్సన్ మెయింటెనెన్స్ చేసే అతని దగ్గర ఉంటే ఇవన్నీ లెక్కలు చూసుకుంటారు. అవును, మీరు అన్నట్టుగా ఆయన షెడ్ పైన ఉంది, 200 kgs రోజు తీసుకుని పోవాలా, వేసావా అంటే వేసాను అయిపోయింది. 20 kgs ఇవ్వాల్సిన దగ్గర 18 kgs వేసి అయిపోయిందిలే చేతులు దొరుకున్నాం అంటే దొరుకున్నాం అంటే వాళ్ళని తప్పు పట్టకూడదు. కాకపోతే పరిస్థితి అలా మనం మేనేజ్ చేస్తున్నాం. చేస్తే వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు మేజర్ గా ఫార్మ్స్ ఉండేవంతా ధనవంతులది, అంటే పైసలు ఉండే అట్లా వ్యక్తులు ఫార్ములు చేశారు, లేబర్ ని పెట్టి పని చేయించుకుంటున్నారు. 99% మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళు ఉండరు, ఎవరో ఒకరిని మేనేజర్ గా పెట్టింటారు. ఏం మ్యాథ్ వేసినామో, ఏం తినిండాయా ఇంతే అవుతుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే బిర్నే ఫార్మ్స్ క్లోజ్అప్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏం చేస్తారు, ఈ గడ్డి అంతా వాళ్ళు లేబర్స్ వేసేటప్పుడు అవిటిని చొక్కగా వేయరు, అంటే క్లీన్ గా వేయరు. అది ధూళు దుమ్ము ఉండేది చేస్తారు. అవిటికి దగ్గు వేరే ఇబ్బందులు వస్తాయి, హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. దాని నుండి అవి ప్రాబ్లం అవుతుంది. దాన్ని ఇంకా ఫెయిల్ అయింది. దాన్ని ఇక్కడ నేనేం చేసినానంటే 4 feet హైట్లో మీ షెడ్ గురించే మాట్లాడుకుందాం గురుగారు. ఇప్పుడు మన వెనకాల ఉండే షెడ్లో ఎన్ని జీవాలు ఉన్నాయండి? ఇప్పుడు ప్రస్తుతం 300 animals ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ షెడ్లో దీని కెపాసిటీ వచ్చి 500 animals. 500 animals. ఈ మెజర్మెంట్ ఎంత ఉంది గురుగారు? ఇది 34/100.
34కి 100లో 500 జీవాలు ఉంటాయి. 500 జీవాలు. ఒక లైన్కి 120 అనిమల్స్ కూర్చుంటాయి. సో ఈ మీరు కూడా ఎలివేటెడ్గానే వేస్తున్నారు, దానికి ఆ ప్లేస్ ఎంత, ఇటు వదలడం ఎంత వదిలిన్నారు, హైట్ కింద ఎంత? నాడుగలు 4 feet హైట్ పెట్టాను, ఎడల్పు 5 అడుగులు పెట్టాను. 5 అడుగులకి తినేదానికి 1 అడిలో ట్రేస్ పెట్టాను. 5 ట్రేస్ కూడా బయటికి పెట్టాను. సో అక్కడికి మీరు చేసిన దానికి తేడా అయింది అంటే, ఇంతకు మీరు అన్నారు కదా మీరు 6 అడుగులు పెట్టేసి లేబర్ని తీసుకుని పోండి, దానికి దీనికి తేడా అయింది. తేడా ఇప్పుడు మీకు కనబడుతుంది. ఏం చేసినామంటే ఈ పక్కన మనం 5 అడుగులు ఒక ప్లాట్ఫామ్ చేసాం, మధ్యలో మనకి ఈ ట్రాలీలో మ్యాథ్ వేసుకొని ఎత్తుకోపోయి వేసేదానికి భూమి పైన పోవచ్చు, ఆయన పైన ఎక్కే అవసరం లేదు. కిందనే మనము వీటికి ఫీడింగ్ చేయొచ్చు, ఈజీ ఉంటుంది. మళ్ళీ మనము ఇప్పుడు మనం వాడే అట్లా ఫీడ్ని ఒక ట్రాలీలో వేసుకుంటాము, వీటికి దీంట్లో దోణిలో ఒక గొర్రెపిల్ల మీద ఒక వేసుకుంటా వచ్చేస్తే అవి తినుకుంటాయి. ఇప్పుడు మనం పైన ఎక్కి దాన్ని మోసి వీటిని వంచుకుంటా రావాల్సి పడుతుంది, ఇబ్బంది అవుతుంది, అది కష్టం అనిపిస్తుంది మనిషికి. ఇప్పుడు మన పక్కన ఉన్న బ్యాగ్స్ TMR బ్యాగ్స్, అవును, ఎన్ని కేజీల బ్యాగ్ అండి ఇది? ఇది 25 కేజీలు TMR. ఇది 25 కేజీలు, 25 కేజీస్ ఈ బ్యాగ్ లో వస్తుంది. మనము పర్ అనిమల్ 1.5 కేజీస్ ఇంకా 2 కేజీస్ వరకు తింటాయి. రోజుకి ఎన్ని బ్యాగులు వేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం? ఇప్పుడు మనకి 300 అనిమల్స్ ఉండేదానికి మనము 600 to 700 కేజీస్ వేస్తున్నాం. 26 బ్యాగులు ఇంకా 27 బ్యాగులు వేస్తున్నాం. అంటే మీరు ఇందాక చెప్పిన లెక్క ప్రకారం 26 బ్యాగులు తీసుకుని పోవాలన్నా కానీ చాలా కష్టం అయిపోతుంది. సో కింద ఉండడం వల్ల ట్రాలీలో వేసుకునేసి, ఇప్పుడు ఒక ట్రాలీలో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే 4 బ్యాగులు ఒక ట్రాలీ కట్ చేసి వేసుకుంటారు, వేసుకొని ఒక లైన్ లో వేసుకొని వచ్చేస్తారు. అంటే మనకి ఇప్పుడు యోచించండి, 26 బ్యాగ్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 700 కేజీస్, 700 కేజీలు పైన ఎలివేటెడ్ కింద భూమి పైన ఇంకా పైనకి ఎత్తుకోపోయి వాటికి వేసి వచ్చే వాళ్ళకి టైము చాలా కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, ప్లస్ స్ట్రెయిన్ చాలా అవుతుంది. ఇది ఏం స్ట్రెయిన్ క్వశ్చనే లేదు. ఇప్పుడు అది పుష్ కార్ట్ ఉంది, పుష్ కార్ట్లో అన్ని బ్యాగులు కట్ చేసి వేసుకుంటాడు, వీటిని ఒక చిన్నగా ఎత్తి టబ్బుల్లోకి వేసుకొని వచ్చేదానికి ఒక 20 నిమిషాలు ఇంకా అరగంటలోగా మన ఫీడింగ్ 500 జీవాలకి ఒకరు అయిపోతుంది, పని అయిపోతుంది. హాఫ్ అన్ అవర్ లో జాబ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇంకొకటి మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ మనం 6 o'clock అంతా ఫీడింగ్ చేస్తాము. అదేమైతుందంటే మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ 6 o'clock ఇస్తే 8-8:30 అంతా అవి తిని ఆరాం చేస్తాయి. ఈ షెడ్ మీరు అన్నట్టుగా ఒక వ్యక్తి 500 గొడ్లకి ఫీడింగ్ అనేది ఇచ్చేస్తా ఉన్నారు. సో వాటర్ కూడా మీరు కొద్దిగా డిఫరెంట్గా పెట్టున్నారు, ఆ పైప్ కనెక్షన్, అది దానివల్ల యూస్ అయింది గురుగారు. ఇక్కడ ఏమైతుంది, మనం TMR వాడుతూ ఉండేదాన్ని ఫీడింగ్, గొర్రెపిల్ల ఏం చేస్తుంది మ్యాథ్ తిని, ఇప్పుడు నార్మల్ షెడ్లో ఏం చేస్తారంటే ఫీడింగ్ ట్రే వేరే ఉంటుంది, వాటర్ సప్లై వేరే పక్క పెట్టింటారు, ఒక బకెట్లోనో ఒక నల్లిలోనో వాళ్ళు ఇడుస్తారు, అవి తాగుతుంది. ఇదేం చేస్తాయి, ఒక గొర్రెపిల్ల తాగింది ఇంకొక గొర్రెపిల్ల తాగేటప్పుడును ఇబ్బంది అవుతుంది, ప్లస్ ఇంకొకటి ఇది నోట్లో తినిండేది మేత అంతా ఎత్తుకోపోయి దాంట్లో చేసి అది గలీజ్ అవుతుంది, తినలేదు. దాని నుండి మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫీడర్స్ ని వాడినాము, జస్ట్ లైక్ ఈ కోల్డ్ షెడ్ లో ఉంటాయి కదా అలాంటిది ఫీడర్స్ వాడినాము ఓట్స్ది. ఇదేమైతుంది ట్యాంక్ లో ఇప్పుడు ఇది ఫీడ్ తినిన తక్షణమే దానికి నీళ్లు కావాలంటే పక్కలోనే ఉంటుంది, నీళ్ళు అప్పుడే తక్కువ మనము అవి పొద్దున్న ఒక కింద సాయంత్రం ఒక కింద పెడితే మేత అవి చాలా ఎక్కువగా తినవు, ఆవిడకి దెబ్బ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనము నీళ్ళు అన్నం తింటా మనము నీళ్ళు తాగాలంటే అనిపిస్తుంది కదా, అలా వాటికి అనిపిస్తుంది. నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో నీళ్లు మనము పొద్దున్నే మాంసాహారం పెట్టేటప్పుడు 1 లీటర్ తాగి సుస్తవుతాయి. ఇది ఇట్లా తాగినప్పుడు ఇట్లా పద్ధతిలో మినిమం 2 to 3 లీటర్స్ వరకు ఒక గొర్రెపిల్ల నీళ్ళు తాగుతుంది, తీసుకుంటా ఉంది, నీళ్ళు ఎక్కువగా తాగుతుంది సిస్టమ్. అదైతే నీళ్ళకి మనము లేబర్ ని పెట్టే అవసరం లేదు, ఒక కింద మనం ట్యాంక్ నింపుకుంటే పొద్దుగుట్లా అవి ఎంత తాగినానో వీటికి ఎప్పుడు కావాలో అప్పుడు నీళ్లు దొరుకుతుంది, ఎప్పుడు కావాలో అప్పుడు ఫీడ్ దాని ముందు ఉంటుంది, దీనికి గ్రోత్ బాగా వస్తుంది అని నా అంచనా. సో ఇకపోతే షెడ్ గురించే మాట్లాడుకుందాం మనం, షెడ్ గురించే కాన్సెప్ట్ నడుస్తూ ఉంది. ఇందాక మీరు అన్నారు షెడ్ ఖర్చు కూడా చాలా ఎక్కువ పెంచేస్తున్నారు అనేసి. సో ఇప్పుడు మీరు 500 వేస్తుండే షెడ్కి నా దృష్టిలో అంటే మనకు చెప్పిన లెక్కల ప్రకారము 500 అంటే 5 ఏళ్ళు తక్కువ బడ్జెట్ అంటే 7 లక్షలైనా షెడ్కి అవుతుంది అనేది ఒక అంచనా. ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ తక్కువ 7 లక్షలు అనేది అవుతుంది. అదే అంటే స్లాటెడ్ ఫ్లోర్స్ ఇప్పుడంతా ఇనుమంతా కాస్ట్లీ ఉండేదాన్ని అంటే మనకంతా 12 lakhs లో అయింది, ఇది 500 కెపాసిటీ. అది చెప్పిద్దాం అనేసి నేను మీకు ఆ క్వశ్చన్ అడిగింది. సో బయట వాళ్ళు షెడ్యూల్ చూస్తే 25 lakhs అనేసి ఎంతకి 300కి 2.500కి ఆ రేంజ్ కెపాసిటీకి 23 lakhs 24 lakhs అలా ఖర్చు పెట్టున్నారు. సో ఇక్కడ ఖర్చు తగ్గడానికి రీజన్ ఏం అనేసి మీరు చెప్తారు? అట్లా ఏం ఎక్స్ట్రా మనం ఏం వాడింది లేదు, తగ్గించారా?
లేదు మనకి స్లాటెడ్ ఫ్లోర్ ఏముంది అది అందరికి మార్కెట్ లో ఏం రేట్ ఉందో అదే దొరుకుతుంది, ఇనుము ఏం రేట్ ఉందో అదే దొరుకుతుంది. ఇక్కడ మనకి అట్లా ఏం ఎక్స్ట్రా ఏం మెషిన్ లేదు. వేరే షెడ్ లో ఏం చేస్తారు, మెష్లు వీటికి ఇంకా చాలా పైప్లు కింద చాలా వాళ్ళకి స్ట్రెంత్ రావాలని అనేక స్టార్టెడ్ ఫ్లోర్ కూడా వాళ్ళు 2x2 400 500 ఉంది. అది మనదంతా 230లో 2x2 వస్తుంది. కంప్లైంట్ అయిపోతుంది. అట్లా రేట్ ని తగ్గించున్నాము. వాటికి ఏం అట్లా హైఫై అవసరం లేదు. ఈ షెడ్ కూడా నేను ఇప్పుడే గమనిస్తున్నాను, ఇందాక నుంచి గమనిలేదు. ఇప్పుడు మీరు మెష్ అదంతా చెప్పిన తర్వాత ఒకసారి అట్లా గమనిస్తే ఇది మొత్తం మీరు జుగాడ్ అంటారు కదా, అలాగనే మీరు చాలా నీట్ గా కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. ఇది మనం ఏం చేసినాము, సిమెంట్ స్లాబ్ ని వాడినాము. ఒకటే ప్రొటెక్షన్ ఉంటది. గొర్రెపిల్లలు ఒక్కిత మనం లోగా వేసి లాక్ చేసుకుంటే ఏమి వేరే ప్రాణులు పక్షులతో మనకేం ఇబ్బంది ఉండదు. అంతే మంది ఫారెస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి, ఫారెస్ట్ లో ఉంది అని. ఇప్పుడు ఫుల్ వాల్ సిస్టమ్ అంతా నాది 1 లక్ష రూపాయలకి అయింది. స్క్వేర్ ఫీట్ 70 రూపీస్. అది రన్నింగ్ ఫీట్ వచ్చి 200 260 రన్నింగ్ ఫీట్ వచ్చింది. 8 ఫీట్ హైట్ పెట్టుకున్నాము. 4 ఫీట్లో స్టార్టెడ్ ఫ్లోర్ పెట్టాము. పైన మనకి రీపర్ ఏంటంటే లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది, గార్డీ తడుస్తుంది, మళ్ళీ చూసేకి అందం ఉంటుందని రీపర్ వేసాము ఈ షెడ్ లో. మిగతాదంతా నార్మల్ గా మన మార్కెట్ లో ఏం దొరుకుతుంది దాన్ని వాడాము. కొన్ని టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకున్నాం. అంటే సింప్లిసిటీ చేసాం. జీవాలకి అంత ఆరాంగానే ఉంటాయి, మనకి లేబర్కి ఇబ్బంది ఉండదు. ఈ రకంలో దీన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువగా పడుతుంది. అలాగే మీరు మధ్యలో ఇది వెళ్ళడానికి ఏదైతే ప్లేస్ వదిలి ఉన్నారో ఈ ప్లేస్లో మీరు అన్నట్టుగా 5 అడుగులు ప్లస్ ఒక 100 అడుగులు, సో ఒక బెడ్ ఒక షీట్ వచ్చేసి 250 రూపాయలు 30 రూపాయలు అన్నారు మీరు. ఇదంతా తగ్గిపోయింది కదా? తగ్గిపోయింది. వేరే ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లోర్ లో ఏం చేస్తారంటే మనిషి నడుచుకోపోయేదానికి కూడా ఫ్లోర్ వేసిండారు. మనకు అవసరం లేదు. కింద మనం ఏం చేసాము, సిమెంట్ లో ఒక బెడ్ ట్రాలీ తోసుకుపోయే మాత్రము ఒక ర్యాక్ మారి ఉంది. దాంట్లో మనం పోయి రావచ్చు. మనిషి పైనకి ఏం చేయాలా, మన షెడ్ లో ఫ్యాటనింగ్ సిస్టమ్ లో ఒక్కిత గొర్రెపిల్లని మనము షెడ్ లోకి వేసినామంటే అది డెవలప్ అయ్యి మళ్ళీ అమ్మేటప్పుడే బయటకు మనము పోయే అవసరం లేదు. మనిషి పైన పోయే అవసరం లేదు. వాటికి అన్నమో నీళ్ళు అంత బాగా పెట్టాలా ఇచ్చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడికే వద్దాం, ఇంకా మేత కాడికే వద్దాం.